जय गुरु संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो मैनू सत्संग का करन दा अज मौका संगत जी ने बख्शिया है। गुरु जी के नाल मेरा बचपन, मेरी जवानी, बड़े सत्संग ऐसे ने, बड़े अनेक ने, पर कुछ ऐसिया यादां रह जांदियां ने जिहड़ा सारी जिंदगी नहीं भुल सकदा। मेरा गुरु जी दे नाल छोटे हुंदे ही कोई 7th 8th स्टैंडर्ड विच पढ़दा सीगा। जदों गुरु जी ने मैनू सेवा दे विच अपने कोल उत्थे रख लिया सी। स्कूलों आंदा सी, स्कूल तो आके सीधा गुरु जी दे कोल। गुरु जी ने काफ़ी कुछ सिखाया, गल करनी सिखाई, रहना सिखाया। और बड़ियां छोटियां छोटियां बचपन दे विच गुरु दे नाल बड़ियां खेडा करन वाले सत्संग बड़े हुंदे सीगे। अक्सर मैनू गुरु जी ने कहना, बंदे बन जाओ, पर असी उस वेले हस पैना, क्योंकि बच्चों की आदत होंदी आ कोई भी वड्डा कोई भी गल करे तो उन्होंने हादसे विच लै लेना या कुछ कर लेना। ते एक बार दी गल आ, जलंधर मंदिर दे विच एक मेरी रोज़ दी एक सेवा हुंदी सी। गुरु जी ने इत्थे एक मझ रखी हुई सी अपने वास्ते किसी दी फैक्ट्री दे विच। उत्थों रोज़ गुरु जी का दुध सवेरे आंदा सी। उबाल के उबालन तो पहला दुध गुरु जी ना कच्चे दुध की सवेर की चाह जिहड़ी पींदे हुंदे सी, कच्चे दुध की पींदे हुंदे सी। वो पहला गुरु जी की चाह बना के तो फिर असी दुध नूं उबाल के ते रख दिंदे सी, जिहदे विचों सारा दिन गुरु जी चाह बनती रहिंदी सी। संगत वास्ते नॉर्मल दुध आंदा हुंदा सी। एक दिन ट्रीटमेंट रूम जिन्हों असी कहने आ, फ्रिज वाला कमरा भी असी कह दिंदे सी उत्थे मंदिर दे विच जलंधर, उत्थे कारपेट नवां लगा सी। अजे 3 दिन पहला, 2 कि 3 दिन पहला हरे रंग का कारपेट सी और बड़ा ही पसंद आया सी गुरु जी नूं। गुरु जी कहंदे बहुत सोहना कारपेट आ, आपां थोड़ा टाइम पा के ना इनू अपने रूम च भी इसे कारपेट नूं ना उत्थे लवावांगे। तो मैं दुध जदों उबालदा पिया सी तो दुध का काफ़ी वड्डा पतीला सी, ते उस वेले शायद सेवादार भी मेरे कोल कोई नहीं सी। तो मैं दुध का पतीला फड़िया तो फ्रिज खोलन की कोशिश की। उदों पता नहीं की होया, फ्रिज खोल नहीं पाया तो गर्म मैनू थोड़ा ज़्यादा लगा तो मेरे हथों ना पतीला छुट गया दुध का। बड़ा घबरा गया, बड़ा डर लगा। डर गुरु जी दे कोल इस चीज़ का नहीं हुंदा सी गुरु जी झिड़का मारन या कुछ करन। डर इस चीज़ का उस वेले लग गया सीगा कि हुण गुरु जी ने सारा दिन की पीना, क्योंकि गुरु जी सारा दिन उस दुध की चाह पींदे सी। फिर शाम नूं जिहड़ा बच जाना वो गुरु जी की एक नाइट ड्रिंक हुंदी सी बड़ी स्पैशल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खूब सारी चीनी पा के, कोक पा के, बर्फ पा के, फेंट के तो फिर वो पींदे हुंदे सी गुरु जी राती सौण लगे। तो वो जदों पतीला गिर गया तो सारे सेवादार आ गए, गुरु जी अपने कमरे च सीगे तो मैनू बड़ा डर लगा। मैं क्या ये तो कारपेट भी खराब हो गया, अजे परसों तो कारपेट लगा, कारपेट भी खराब हो गया तो गुरु जी ने सारा दिन
ना कुछ चाह बननी आ, ना दुध बनना, कुछ भी नहीं बनना। तो मैनू ना सेवादारा ने, उस वे बच्चा हुंदा सी, सेवादारा ने इन्ना डराता, कहंदे लै भी हुण तां तेरी छुट्टी हो गई, तो बस समझ ला तेरी छुट्टी हो गई। तो हुण गुरु जी ने आके कारपेट भी खराब करता, दुध भी खराब सारा करता। तो मैं ना पता नहीं मेरे दिमाग दे विच की आया, मैं कारपेट साफ़ करन लग पिया। मैं कहा गुरु जी दे आउण तो पहला पहला कारपेट साफ़ कर देवां, कितों तो बचाव हो जाएगा मेरा। मैं करी जा रहा, एंड तक कारपेट साफ़ करता रहा, किन्ना पोचे मार मार के, ब्रश मार मार के। तो गुरु जी ना 3-4 घंटे बाद अपने रूम चों बाहर निकल के तो सीधा ना फ्रिज वाले कमरे च आ गए। ਜਦੋਂ फ्रिज वाले कमरे च आए तो गुरु जी ने ते नंगे पैरी तो नहीं हुंदे सी, गुरु जी जुत्ती पाई हुंदी सी गुरु जी ने। तो गुरु जी आए, गुरु जी कहंदे कारपेट गिला क्यों आ? तो मैं डरदा उठिया, कहंदे कारपेट क्यों साफ़ करदा पिया तू? मैं डरदा उठिया, मैं कहा गुरु जी दुध डुल गया। तो मैं सोचण लग पिया, मैं कहा हुण पता नहीं की गुरु जी कहणगे, पर बड़े ही प्रेम सुभाअ दे नाल गुरु जी ने हासा पहला मुस्कुराए, कहंदे लै चल, कहंदे ग्रह टलिया। तो इन्नी गल कीती, गुरु जी अपनी गद्दी ते जाके बैठे, थोड़ी देर उठ के फिर आ गए। मैं कारपेट साफ़ करता पिया सीगा। मैनू आके पुछदे, गुरु जी दे विच भोला भाव भी बहुत हुंदा सीगा। आके मैनू पुछदे, कहंदे सारा ही डुल गया, थोड़ा जिहा भी नहीं बचिया? मैं कहा नहीं गुरु जी, वो सारा ही पतीला गिर गया। अच्छा चल ठीक है, कहंदे मैं मंगवाना किसी कोलों, फिर दुध मंगवाना। सो छोटियां छोटियां गल्लां सानू ये सिखांदियां कि गुरु जी दा दिल तो बहुत वड्डा सीगा, पर जिहड़ी अनजाने विच असी गलती करते हैं उहदियां ते माफ़ियां मिल जांदियां, जिहड़ियां जानबुझ के गलतियां करते हैं उहदी माफ़ी नहीं मिलती। बचपने दे विच भोले भाव दे विच जिहड़ियां गलतियां होण, उहदी माफ़ी जरूर गुरु जी दिंदे ने। इत्थों छोटियां छोटियां सिलसिले गुरु जी दे नाल हसदे खेडदे समा अगे वधदा गया। फिर जदों मेरे कारोबार का टाइम आया, जदों पढ़ाइयां असीं ख़त्म कर लईआं, तो गुरु जी ने डैडी नूं कहना शुरू किया कि इन्हां बच्चिआं नूं हुण कारोबार च लगाओ, कोई सिखाओ, किहड़ा कोई बच्चा की काम करना चाहता। मैनू गुरु जी ना अक्सर बचपन दे विच इक्को गल कहंदे हुंदे सीगे, कहंदे खाण पीण दा काम करी। तो मैं एक दिन पुछ ही लिया गुरु, मैं गुरु जी मैनू हलवाई बनाना तुसीं? कहंदे लै ढिड तो तेरा हलवाइयां वर्गा ही आ। ते हस के उन्होंने साइड ते हो जाया करना। कभी भी जदों कामकार खोलन का टाइम आया, फिर गुरु जी ने उस वेले कहा कि खाण पीण का काम करो, पर सानू समझ नहीं आई उस वेले। इहदे नाल एक गुरु जी का एक गल होर एक जुड़ी हुई है इस मेरे सत्संग दे नाल। गुरु जी नूं ना खाना बनाउण दा बड़ा शौक हुंदा सी, सब्जी बनाउण दा। मान लो जब किसी के घर गए गुरु जी, उत्थे पता कि ये आंटी नूं कोई दाल सब्जी इन्नी वधिया नहीं बनाती, उत्थे गुरु जी आप ही किचन च चल जाना, दाल सब्जी बनानी गुरु जी ने, तो उही संगत ने खानी, उही गुरु जी ने फिर खानी। चीज़ इक्को ही बनती हुंदी सी, चाहे दाल हुंदी सी चाहे सब्जी हुंदी सी। ते 2-3 बार मैं गुरु जी की कटिंग शटिंग दे विच मदद की। तो मैनू भी बचपन दे विच बड़ा खाना बनाउण दा शौक हुंदा सी। एक सत्संग दे विच डैडी सुणांदे हुंदे आ, जदों मम्मी नूं दिल्ली बुलाया सी, तो उदों भी
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਮੰਦਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਕਾफ़ी ਟਿਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਤੋਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਨ ਕੇਸ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਸ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2012। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ 2012, ਇਟ ਮੀਨਸ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ 2012 ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2012 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ
ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 2012 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਆਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈਏ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ 2012 ਅੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 2012 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ 2012 ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ 2012 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 2012 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਸੱਚੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਓਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਨਾ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਟਰੋ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨੀਨਾ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੀਨਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ
ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ। ਬਾਵੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਮੰਥਲੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੀਨਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਵਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਸਾ ਦੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਂਟੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ 200-250 ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨਿਊ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਨੀਨਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬੈਂਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਕਪਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਕਪਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਤੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਅੰਕਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 3 ਪਤੀਲੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਤੀਲੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੱਠੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਭੱਠੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਕ ਪਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਕ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਾ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕੜਾਈ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ।
और फिर सब तो वड्डी हैरानी वाली गल आ, इन्ने घरां 'च असीं जाने आ, मैं भी अपना घर 'च रहिंदा वां, दुनिया भी अपने अपने घरां 'च रहिंदी आ, और वो 4 ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, और नीना आंटी ने मैनू अपने कोलों 5000 रुपया दिता, दे के तो कहते जो काम करेगा, जो मिलणगे तो मैनू वापस कर दी। ठीक है जी। मैं कहा जी सिलेंडर? वो सारे हस पे, वो सारे तकरीबन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दे सीगे। वो कहते जद ही पाइपलाइन आई है, साडे तो सिलेंडर भी वेले बैठ होए पे आ, किसी काम दे नहीं। और देखो गुरु जी कितना ध्यान रखते आ, और सिलेंडर भी वो भरे हुए सिलेंडर रखे हुए लोगों ने अपने घर च, नहीं तो बहुत घट चांस हुंदा कि भरे सिलेंडर कोई रखता, खाली सिलेंडर तो रखे जाते हैं, भरे बहुत घट चांस हुंदा। वो मैं जिन्हां दे घरों भी 3-4 सिलेंडर सारे चक्के, वो सारे दे सारे भरे। चलो मन नूं थोड़ा समझाया, मम्मी ने भी हौसला दिता मैनू, कहंदे बंदे ते अपने ही है ना यह सारे, कोई गलती हो जाएगी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लवांगे। मैं कहा चलो ये भी ठीक है। और शुरू हो गया, समान बनाया, लिस्टां बनाइया, समान सारा इकट्ठा किया मैं, और लिस्टां बना के समान इकट्ठा किया। इकट्ठा करके तो मैनू इत्थे किसी ने कहा कि इत्थे ना पिछे रेहड़ी वाले हुंदे आ, ते बिल्कुल पैदल दा ही सीगा उन्हां दा घर, ज़्यादा दूर नहीं सी आंटी दा, बैंबी आंटी दा घर। तो मैं उत्थों रेहड़ा किया, रेहड़ा करके तो मैं समान लैके उन्होंने घर चला गया। घर गया तो उत्थे जाके मैनू पता लगा उन्होंने जिहड़ा सत्संग हाल आ वो 2nd फ्लोर पर बनाया। तो मैनू मैसेज उन्होंने सर्वेंट ने दिता कि ये समान ना सारा तुसी उपर लै जाओ, लंगर भी उपर बनाना ना। मेरे को कोई लेबर, मैं कल्ला ही लैके आ गया समान। तो मैं रेड़े वाले नूं बेचारे नूं मैं कहा, मैं कहा यार मेरे को ना 100-50 रुपये तू लै ली होर, तो तू ना मेरे नाल उपर छड़वा देगा समान। वो कहना ठीक है जी मैं उपर छड़वा दाँगा। वो भी मेरे नाल लगा, असी सीढ़ियाँ तो उपर लै गए समान, सारा रख दिता समान। समान जदों रख दिता, देखो गल हुंदी आ किरपा करन दी। गुरु पूरा होवे ना तो पूरी किरपा करदा। पूरी किरपा का की मतलब आ, मैं उत्थे खाना बनान गया सी, और मेरे को कोई औजार नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं एवें ही समान इकट्ठा किया, मूँह चक्या तो मैं उत्थे चला गया। ये गल गुरु जी नूं सब पता सी। करते तो गुरु जी पे सी, तो उन्होंने छोटिया छोटिया चीज़ों का भी ध्यान गुरु जी ने रखना सी, क्योंकि मेरा तो उस वेले दिमाग बिल्कुल डैड हो चुका होया सी, कुछ नहीं समझ आ रही सी मैनूं। वो जिहड़ा रेहड़ी वाला बंदा वो उत्थे ही खड़ा, तो मैनू देख के वो रेहड़ी वाला बंदा कहंदा सरदार जी लेबर नहीं अभी आई आपकी। मैं कहा कौन सी लेबर? मैं कहा जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, कोई लेबर नहीं आएगी, मैंने ही बनाना है ये सारा खाना।
कहता अकेला आप कैसे करोगे? वो सवाल पे सवाल पूछी जाए, मैं परेशान होता जाऊं यार। एक तो वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये बोली जा रहा है। कहता आप, मैं ना उसको थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तो तू चुप कर जा, तू जा, तेरा काम हो गया, ये ले पकड़ पैसे, तू जा तू। कहता मैं 5 मिनट खड़ा हो जाऊं? मैं कहा चल खड़ा हो जा, कोई बात नहीं। देखता रहा। फिर उसने मेरे को बोला वो, कहता बाबूजी एक बात बताऊं? मैं कहा बताओ। कहता सच में आपके पास कोई लेबर का बंदा नहीं आएगा? कोई हेल्प नहीं, अकेले ही बनाओगे? मैं कहा यार कितनी बार बताऊं, अकेला ही बनाऊंगा मैं। फिर मेरे को कहने लगा, कहते सरदार जी ये मैंने रेड़ा ना 1 हफ्ता पहले डाला है। तो मैं कहा फिर क्या करूं? कहता मैंने 13 साल हलवाई का ही काम किया है मैंने। कहता मैं सारा काम जानता हूँ। मैं कहा अच्छा। वो एकदम से जाए, कहते ना कि दिमाग की बत्ती चली। मैं क्या, तू मेरी हेल्प करेगा? कहता हाँ। मैं कहा मेरे पास तो चाकू भी नहीं है। कहता 1 सेकंड रुको, मैं अभी आया। वो थले गया, उन्हें अपनी सीट के थले एक पैकेट रखिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 प्रोफैशनल चाकू भी रखे हुए। वो आया, थोड़ा मन ਨੂੰ हौसला मिलिया। मैं कहा चल बई कटिंग कर ते आपां शुरू करिए। गुरु जी का नाम लेता, आपां शुरू करता। जानू मम्मी भी आ गए, ते मम्मी भी देख के बड़े खुश होए, कहते वाह कटिंग शटिंग तो होगी तुहाडी सारी। तुसीं ये देख लो संगत जी, उस वेले 6 वजे सत्संग शायद शुरू सीगा, असीं 4 वजे लंगर बना के वेले सीगे। और गुरु जी की इन्नी मेहर, इन्नी कृपा, इन्ना स्वाद उस दिन लंगर बनिया, इन्ना स्वाद। एक बंदा जिसने भी लंगर खाया, एक बंदा ने पूछया कि अज लंगर किने बनाया। बड़ी गुरु जी ने उस वेले कृपा की। और फिर गुरु जी ने मैनू दस दिता, गुरु जी ने समझा भी दिता, जगह भी दस दी, स्टाइल भी दस दिता। 26 दसंबर 2012 च मेरा दिल्ली दे विच गुरु जी ने खाण पीण का काम भी शुरू करवाता। और वो दिन तो अज तक दिल्ली दे विच ही काम कर रहा मैं। गुरु जी दे इदां दे जदों अपनी लाइफ दे नाल, साडे नाल जदों इदां दीयां चीज़ां हुंदियां, बड़ा भरोसा तो हुंदा गुरु दे उत्ते, पर जिहड़ी पक्के वाली मोहर है ना, ये उदों लगदी है असली। क्योंकि पहलां असीं बच्चे हुंदे सी। तुहानूं मैं हमेशा सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ कई लोग ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਧਰੁਵ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमात्मा ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। उस वेले असी बच्चे हुंदे सी, सानू इन्ना पता हुंदा सी कि गुरु जी आ बड़े शक्तिशाली ने, और जो भी दुनिया इन्हां कोल आंदी आ सब ठीक होके जांदी। बस इन्ना पता सी, इन्ना नहीं पता सी परमात्मा की हुंदा, उस तो उत्ते की हुंदा, परमात्मा की पहचान की हुंदी आ। जो भी वड्डियां वड्डियां गल्लां जिहड़ियां हुंदियां, उस वेले समझ नहीं सी मैनूं कुछ भी। असी जांदे सी, असी सेवा बहुत करदे सी, सानू सेवा करके बड़ा मज़ा आंदा सी। ते ये भी नहीं कि सानू बच्चे सीगे उत्थे जांदे सी, खाण पीण नूं भजदे सी। उत्थे खाण पीण नूं कोई इदां दा नहीं हुंदा सी, क्योंकि गुरु जी दा मंडे तो लैके थर्सडे तक ते फास्ट हुंदा सी। ते जदों फास्ट हुंदा सीगा, सिर्फ चाह दा लंगर आंदा हुंदा सी, बनदा हुंदा सी उत्थे, होर कुछ कोई लंगर नहीं आंदा सी उत्थे। बस
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ, ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਰਾਸੋ ਕਰਨੀ। ਬਰਾਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਘਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਆਂਟੀ ਛਾਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਪੇੜ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੇੜ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਪੇੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਮੰਗ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰੀਨਗਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਗਿਆ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਕਲੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਲੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਕਲਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਤਰਿਆ ਬਾਹਰ, ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੀ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, 6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਦਲ ਤੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 6 ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 6 ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨਵੇਜ਼ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਲੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 350 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੇਬਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 350 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 350 ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ 100 ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਫੜ 100 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਰਸਾਤ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਨੈਕਸ ਸੀਗਾ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ 2-3 ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ। ਗੁੜੀਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਨੂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਰਮ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੈਸਟ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚਲ ਜਾਈਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਤੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹ ਉਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ
ਸਾਡੇ को ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਟੀ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਓਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਟੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਾਇਨੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਮਕਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਤੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰਗਿਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, मेरी वाइफ भी ठीक, बच्चा भी ठीक, सब कुछ ठीक हो गया। तो जिद्दां ही वो होया तो गुरु जी अपने रूम चों बाहर आए, तो बाहर आंदे उन्होंने हाथ मारिया, कहते हो गया। 7:10 तो होया सी, तो गुरु जी भी उस वेले 7:10 ते बाहर आए सी। डैडी जिन्होंने फोन कर रहे सी वो दसदे पे सी। बाद विच गुरु की गल हुई डैडी दे नाल, तो डैडी ने दसिया गुरु जी तुहाडी किरपा हो गई आ, मुंडा हो गया, दोनों ठीक ठाक ने। ते उस वेले गुरु ने उहदा नाम भी रख दिता, कहंदे मेरा नाल होया मेहरबान सिंह। बड़ा सोहना नाम, कदी असी नाम नहीं सुनिया सी इदां दा। पर गुरु जी ने मेरे दोनों बच्चों का नाम गुरु जी ने ही रखिया सी। पहला बिटिया हुई सी, उहदा नाम असी पुछया सी गुरु जी नूं कि गुरु जी की नाम रखिए इहदा। उस वेले गुरु जी ने कहा सी P फॉर प्रकाश, R फॉर रघबीर। कहंदे प्रीति नाम रख दिओ, ते नाल कहा सी दादे दी चमची। असी फिर प्रीति रख दिता। गुरु जी ने इन्ना कहा सी अगे पिछे जो लगाना तुसी लगा लेना। फिर बाद विच असी घर 'च ही सलाह की कि जे गुरु जी ने नहीं अगे पिछे लगाया, असी क्यों लगाई, असी भी कला प्रीति रखिया फिर नाम। तो मुंडे का नाम गुरु जी ने मेहरबान सिंह रखिया। बड़ी किरपा गुरु जी की। इजाज़त दियो संगत जी। जय गुरु जी।